Dear students, welcome to the first class on Geometry and Algebra of 10th Standard Mathematics. ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ജോമെട്രി ആൻഡ് ആൾജിബ്ര. ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണ ഒരു ലൈനിൽ ആ ലൈനിനെ ഒരു ഗിവൺ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ. അതിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ലൈനിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെ കാണും, അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പരിഗണിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആൻഡ് സോ ഐ വെൽക്കം യു ഓൾ to the first part on geometry and algebra. Be attentive. Now, let us start by a question. Read the question. Find the coordinates of the point which divide the line joining 2, 3 and 8, 6 in the ratio 1:2. We need to draw a line joining 2, 3 and 8, 6 and a point on that line is found such that that point divide the line in the ratio 1:2, and so what should be the coordinates of that point? Hence, let us draw the axis at first. We need to plot the points, and at first the point 2, 3. We know how to plot a point if its coordinates are given. Now, here 2, 3 tells us that from a point when perpendiculars are drawn to the x-axis and y-axis, the foot of the perpendiculars are at 2 and 3. Therefore, we have to draw perpendiculars at 2 and 3 so that we will get the point 2, 3 there. See, we need to draw a perpendicular at this point. Therefore, when two perpendiculars are drawn at 2 of x-axis and 3 of y-axis, there they meet at a point here. We tell that point is 2, 3. That is the point 2, 3. Let us mark that point. Let that point be A like that. Now we need to mark the point 8, 6. Okay, where 8, 6? In the x-axis, the foot of the perpendicular is at 8. And on y-axis it is at 6. Therefore, when we draw a perpendicular at 8 on x-axis and 6 on y-axis, here somewhere they will meet. And so when such two perpendiculars are drawn, we will get such two perpendiculars meet at here, and that point here we can mark it as the point. That is the point 8, 6. That is the point 8, 6. Let us name it by B like that. Now, let us join A, B. Now on that line we need to find out a point here somewhere such that that point must divide this line in the ratio 1:2, so that what should be the coordinates of that point. And so ഈ ലൈനിൽ എവിടെ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ആ പോയിന്റ് ഈ ലൈനിനെ 1:2 എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ 3 ഈക്വൽ പാർട്ടാക്കിയതിൽ ഒരു പാർട്ട് ഇവിടെയും 2 പാർട്ട് ഇവിടെയും, 3 ഓഹരി ആക്കിയതിൽ ഒരു ഓഹരി ഇവിടെയും ബാക്കി 2 ഓഹരി അങ്ങേ ഭാഗത്തും വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് തൽക്കാലം മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ എക്സാക്ട്ലി ദിസ് വൺ ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ഇവിടെ എവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഏകദേശം പറയുകയാണ് അത് ഇവിടെ ആണ് എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്താൽ ലെറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ബി സി. വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് സി. ഈ സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി കിട്ടേണ്ടത്. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത്. For that, let us first drop a perpendicular from this vertex to this line. ഈ വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഈ ലൈനിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരക്കാം. എന്തിനാന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കും. Here we will get a point C. Now a right angular triangle is obtained here. ഇനി ഇവിടെയും നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ബൈ ഡ്രോപ്പിംഗ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ടു ദിസ് ലൈൻ. ഈ സിയിൽ നിന്നൊരു ലൈന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ താഴോട്ട് വരച്ചാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോൺ ദർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദർ ഓൾസോ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ പോയിന്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നൗ we see now two triangles. Let us name this one by P and this one by Q. At that time we see the triangle APC and AQB. We can tell these two triangles are similar. Now we know AC is to CB is 1:2. That is, this length and this length are in the ratio 1:2. Okay, ഇതിനെ 3 ഈക്വൽ പാർട്ടാക്കിയതിൽ ഒരു പാർട്ട് ഇവിടെയും 2 പാർട്ട് അങ്ങേ ഭാഗത്ത്
വരുന്ന രീതിയിലാണ് സി നിലകൊള്ളുന്നത്. Therefore AC is to CB is now 1:2, and so let us write that step at first. AC is to CB is 1:2. Okay, you need not to write here in this figure, you can draw below. നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഇവിടെ എഴുതണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതാം. ഈ ചിത്രം വരച്ചതിന് ശേഷം താഴെ എഴുതാം. നൗ AC is to CB is 1:2. നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ APC and triangle AQB. These two triangles are similar because here it is 90 degree, there also 90 degree. Both these triangles have this angle common. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിക്കോളും. ദി ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ്. ഓക്കെ, രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും സിമിലർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് AC, വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് AB. AC-യും CB-യും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് 1:2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ AC വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ AB-യുമായിട്ടുള്ള റേഷ്യോ AC ഈസ് ടു AB എന്ന് പറയുന്നത്, AC 1 ആണെങ്കിൽ AB എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 1ഉം 2ഉം ചേർന്ന് 1+2 ആയിരിക്കും. AC ഈസ് ടു AB ഈസ് ദെൻ 1:1+2. ഓക്കെ, 1:1+2 ഈസ് 3. 1:3 എന്ന് എഴുതാം. നമുക്ക് ആ 1:1+2 എന്ന് തന്നെ നിന്നോട്ടെ. കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നിന്നൊരു ജനറൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ലെറ്റ് us ലീവ് ദിസ് 1+2 ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. അതങ്ങനെ തന്നെ നിർത്താം. നമ്മൾ 3 എന്ന് എഴുതുന്നില്ല. നൗ we see these two triangles, triangle APC and AQB. Since that two triangles are similar, ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് സിമിലർ ആണ് എന്ന കാരണത്താൽ AC എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ 1 സൈഡും AB എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ 1 സൈഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ 1:1+2 ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ APയും വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ AQവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയും 1:1+2 തന്നെ ആയിരിക്കണം. എന്ന പോലെ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ PCയും വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ QBയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയും 1:1+2 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ റേഷ്യോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ AQയും BQയും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതിൻ്റെ സൈഡ്സിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ചെറുതിൻ്റെ സൈഡ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സായ APയും CPയും കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആകുന്നത്? എയിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചപ്പോൾ 2-ൽ ചെന്ന് വീണു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻ when we drop a perpendicular from this vertex to downwards, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ 2-ൽ ചെന്നാൽ വീഴുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ എവിടെ ചെന്ന് വീഴുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം. Like that, when we drop a perpendicular from this point to y-axis, here it fall on the number 3, and so it has got the y coordinate 3. And if this height is known to us, if this height is known, at that time if you drop a perpendicular from this vertex from this point to this y-axis, as this height is known, we can tell at what point on y-axis that foot of the perpendicular or that perpendicular fall. So that by getting this and this length, when on getting these two smaller length, we can predict what will be the coordinates of the C. And so our aim is now to determine the length of AP and CP. We know the smaller side of triangle AP and the larger and the corresponding side of the larger triangle AQ are in the ratio 1:3. So that on getting AQ we can determine what will be AP. AQ എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് AP എന്താണെന്ന് പറയാം. 1:3 എന്ന് പറയുമ്പം APയുടെ ലെങ്ത്ത് AQവിൻ്റെ 1/3 ആണ് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ AQ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ AQൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പറയാൻ Q എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. വാട്ട് വിൽ ബി ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് Q? Qവിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെ കിട്ടും? Now we see Q is a point on this line. This line is parallel to y-axis, and so if we can on a line parallel to y-axis, all points get their x-coordinate same. Therefore, this point also must get the same x-coordinate as this one get. Therefore, here it will be the 8. 8 is the x-coordinate of Q. What will be the y-coordinate? Since this line is parallel to x-axis, all points on this line must get their y-coordinate same. Mean Q must get the y-coordinate same as this A get, that is 3. Therefore, the coordinates of Q are 8 and 3. Let us write that one. The coordinates of Q are 8,
3. Now, if 2 points on a line parallel to x-axis is known, the distance between that 2 points are the absolute value of the x differences. Here x1 is 2 and x2 is 8, therefore 2 and 8 differ by 6 mean this distance is 6. Like that, this one is a line parallel to y-axis, 2 points differ by the absolute value of the y coordinates, therefore 6 and 3 differ by 3 mean this distance BQ is 3. BQ 3 ആയതുകൊണ്ട് പി സി അതിൻ്റെ 1/3 ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 ആണ്. AQ 6 ആയതുകൊണ്ട് എ പി അതിൻ്റെ 1:3 എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് എ പി 1/3 ആണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എ പി ഈസ് 2. അതുകൊണ്ട് പി സിൻ്റെയും എ പിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സും പറയാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അത് കൃത്യമായിട്ട് എത്തേണ്ട വഴി നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. എ പി ഈസ് ടു എ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1:1+2 മീൻ എ പി ബൈ എ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ ബൈ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/1+2 എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പി ബൈ എ ക്യു ഈസ് ഇൻ ദി ഡിനോമിനേറ്റർ, വി വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എ പി ഈസ് എ ക്യു ഇൻറ്റു 1/1+2. That is 1/1+2 mean 1/3 of AQ. AP is equal to 1/3 of AQ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നീട് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, we know AP is equal to 1/3 of AQ or 1/1+2 of AQ. AP is equal to 1/1+2 of AQ. AQ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. AQ is now 6. AQ 6 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദിസ് 6 ഹിയർ, 6 into 1/1/3 mean 1/3 of 6. We know that is 2. AQ is 2. AP is now 2. AP 2 ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്ന പോലെ ഫ്രം ദിസ് ഫിഗർ വി സി PC is to BQ is equal to 1:1/3 mean PC by BQ is equal to 1/1+2. Therefore, PC is equal to BQ into 1/1+2. ഇത് എഴുതിയ പോലെ ഇതിനെയും എഴുതാമെന്നർത്ഥം. സി PC is equal to BQ into 1/1+2. നമ്മൾ ആ 1+2 അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തുന്നത് ജനറൽ ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതിലും ഉള്ള മെത്തേഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വീനോ, അതായത് പി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെങ്ത്ത് 1/1+2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/3 ആണ്. 1/3 ഓഫ് ബി ക്യു ആണെന്നർത്ഥം. ബി ക്യുവിൻ്റെ 1/3 ആണ് പി സി എന്നർത്ഥം. ദെർഫോർ ബി ക്യു ഈസ് 3. ദെർഫോർ 1/3 ഓഫ് പി സി 1/3 ഓഫ് 3 വിൽ ബി 1. നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ, നൗ പി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ദെൻ പി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. പി സിയും കിട്ടി, എ പിയും കിട്ടി. ഇവിടുന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ 2-ൽ ചെന്നാണ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 2 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ 2 യൂണിറ്റ്സും കൂടി ഇപ്പുറത്ത് ചെന്ന് വീഴുന്നതാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഫോൾ അറ്റ് 4. ഇവിടുന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വൈ ആക്സിസിലേക്ക് വരച്ചാൽ 3-ലാണ് ചെന്ന് വീണത്. അപ്പം 1 യൂണിറ്റ്, ഈ ഹൈറ്റ് 1 ആണെങ്കിൽ ഒരു 1 യൂണിറ്റും കൂടി മുകളിൽ നിന്ന് വരച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഫോൾ ഓൺ 4. ദെയർഫോർ ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് സി ആർ 4 and 4. 4, 4. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻ ദിസ് പോയിന്റ് വിൽ ബി 4, 4 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ 2 പോയിൻറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി, 2 points A and B are given by drawing a line and a point on it is given which divide the line in the ratio 1:2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം വരച്ച് we have determined how the coordinates of C will be. ഈ സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. Using this example, we are going to, what method here we have adopted, the same thing we are going to apply in a general case. അതായത് ഏതെങ്കിലും 2 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഒരു AX1Y1 എന്നും BX2Y2 ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് if we find out a line, if you draw a line joining A and B and a point in between on that line A and B is given there such that it must divide the line in a particular ratio. ഈ 1:2 എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം ഒരു 2:3 ഒരു 4:5 അങ്ങനെ എങ്ങാനും വരുന്ന 2 പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ അങ്ങനെ എങ്ങാനും വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ ലൈനിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് പറയാനും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി അത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ കേസിലേക്ക് പോകണം. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ സച്ച് എ ഫിഗർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദീസ് നോട്ട്സ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്, ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ യുവർ notebook. Now let us have the general case.
ജനറൽ കേസ് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. റീഡ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫൈൻഡ് ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പോയിന്റ് വിച്ച് ഡിവൈഡ് ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് x1 y1 ആൻഡ് x2 y2 ഇൻ ദി റേഷ്യോ L:2M. രണ്ട് പോയിന്റ് x1 y1 ഉം x2 y2 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if we draw a line joining that two points, and what should be the coordinates of the point which divide that line in the ratio for L:M. L:M എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ലൈനിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് കാണാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫോർ ദാറ്റ്, ആസ് വി ഹാവ് ഡൺ ഇൻ ദി ഫോർമർ കേസ്, ലെറ്റ് us have the axis drawn at first and let us mark at first the point x1 y1 and x2 y2. ഓക്കെ, നമ്മൾ x1 y1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോയിന്റിന് അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ്. ലെറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ബി x1 y1. ഇറ്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ x1 y1. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ പോയിന്റിനെ എ എന്ന് പേര് വിളിക്കാം. ഹിയർ സംവെയർ ലെറ്റ് us mark the point B. We name it by x2 y2. Let this be the point B. We name it B. The coordinates of that point be x2 y2. ഏത് രണ്ട് പോയിന്റ്സും ആകാം എന്നാണ് x1 y1 ഉം x2 y2 എന്ന് കൊടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. And the line joining A and B can be drawn. Then we have to find a point on this line. Let that be the point on that line which divide this line in the ratio L:M. നേരത്തെ നമ്മൾ 1:2 എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം ഇതിനെ L:M എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോപ്പ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ഫ്രം ടു വൈ ആക്സിസ്. ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിലേക്കും വൈ ആക്സിസിലേക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ അത് 2-ലും 3-ലുമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ സപ്പോസ് ചെയ്യരുത്. ഉദ്ദേശം ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ ചെന്ന് വീഴും. ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് x1 ആൻഡ് ദി അതർ പോയിന്റ് ഈസ് y1 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, എന്ന പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചപ്പം അത് എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ ഒരു x2-ലും വൈ ആക്സിസിൻ്റെ ഒരു y2-ലും ചെന്ന് വീണു എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് 8-ലും 6-ലും ഒന്നുമല്ല, ഒരു x2-ലും y2-ലും ചെന്ന് വീണു എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോപ്പ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ദിസ് ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ടു ദിസ് ലൈൻ. അങ്ങനെ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ്. വി നെയിം ദാറ്റ് ഫുട്ട് ഓഫ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ G, ബൈ സം പോയിന്റ്. ലെറ്റ് us നെയിം ഇറ്റ് ബൈ Q ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇവിടെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വരച്ചിരുന്നു, അതുപോലെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ P എന്നും ഇതിനെ Q എന്നും നമുക്ക് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ വി സി ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് APC. ലെറ്റ് us, ഇറ്റ്സ് നെയിം ഈസ് C. നമ്മളിതിനെ C എന്ന് നേരത്തെ വിളിച്ചത്, ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആ പേരോടെ കൊടുക്കാം C. ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് C ഈസ് ടു ബി ഫൗണ്ട്. That C lies on the line joining A and B. We need to get the point, the coordinate of the point C such that that point divide this line in the ratio L:M. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാം AC ഈസ് ടു CB ഈസ് ഈക്വൽ ടു L:M. നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ AC ഈസ് ടു CB ഈസ് L:M. AC ഈസ് ടു CB L:M. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ AC ഈസ് ടു AB എന്ന് പറയുന്നത് L:L+M ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, AC നമ്മൾ നേരത്തെ 1:1+2 എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ AC ഈസ് ടു AB ഈക്വൽ ടു L:L+M. AC എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ APCൻ്റെ വൺ സൈഡാണ്. AB എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ AQBയുടെ വൺ സൈഡാണ്. ട്രയാങ്കിൾ APCയും ട്രയാങ്കിൾ AQBയും സിമിലറാണ്. therefore let us write they are സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് AC/AB എന്ന് പറയുമ്പം ആ രണ്ട് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകൾ നമ്മൾ റേഷ്യോ L:L+M ആയതുകൊണ്ട് AP/AQ. AP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളുടെ വൺ സൈഡാണ്, AQ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ട്രയാങ്കിളുടെ വൺ സൈഡാണ്. therefore AP/AQ ഓൾസോ ഷുഡ് ബി L:L+M. മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ CP ഈസ് ടു BQ ഓൾസോ ഷുഡ് ബി L:L+M നമുക്ക് എഴുതാം. നൗ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് therefore AP ഈസ് ടു AQ ഈസ് ഈക്വൽ ടു L:L+M ആയതുകൊണ്ട് AP/AQ ഈസ് ഈക്വൽ ടു L/L+M എന്ന് പറയാം. മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ AP/AQ, ഇവിടെ ഈസ്റ്റുവിന് പകരം ബൈ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ L/L+M എന്നായിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് AP ഈസ് ഈക്വൽ ടു AQ ഇൻറ്റു AP/AQ. APൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് AQ ഉള്ളത്. therefore AP ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെയുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ AQ ഇൻറ്റു L/L+M എന്നായി മാറും. ഓക്കെ, ഇനി AQ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് APൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും. APൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ Cൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും.
നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എ ക്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ മുതൽ ക്യൂ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണം. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യൂ? നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ക്യൂവിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പറയുകയാണ്. ദിസ് വൺ ഈസ് എ ലൈൻ പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ്, ഓൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ. ഇവിടെ x2 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ x2 ആയിരിക്കണം ഈ ക്യൂവിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്, എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്. എന്നപോലെ this Q lies on a line parallel to y-axis. Therefore, all coordinates on this line must get, all points on this line must get their y coordinates same. ഇവിടെ y1 എന്ന് കിട്ടിയോണ്ട് ഈ ക്യൂവിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് x2 y1 ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി x2 y1 എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി this one is a line parallel to x-axis. Therefore, any point on that line by differ by their absolute value of x differences. Therefore, this much distance is x2 minus x1. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് x2 മൈനസ് x1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്യൂ ഈസ് x2 മൈനസ് x1 ആണെന്ന് മനസ്സിലായി, നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള എ ക്യൂവിന് പകരം x2 മൈനസ് x1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു x2 മൈനസ് x1 ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം. ആദ്യം എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ചെയ്താണെങ്കിൽ എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു x2 മൈനസ് x1 എന്നാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടി. എ പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിയുടെ കോർഡിനേറ്റിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ x1ലേക്ക് ഇവിടുന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വെച്ചാൽ x1ൽ ചെന്ന് വീഴുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ x1 കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ x1ലേക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടി വെച്ചതായിരിക്കും ഇവിടെ വീഴുന്ന പോയിന്റ്. ദെയർഫോർ നമുക്ക് എ പി എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എന്ന പോലെ സി പിയും പറയാം. സി പി ഇനി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് PC is to BQ is equal to L is to L plus M. Therefore, PC by BQ is equal to L by L plus M. Therefore, PC equal to ഈ ബി ക്യു ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ബി ക്യു ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ബി ക്യു, ബി മുതൽ ക്യൂ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ദിസ് വൺ ഈസ് എ ലൈൻ പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ്. എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ലൈൻ ഡിഫർ ബൈ ദി ആബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഡിഫറൻസസ്. Therefore, it is y2 minus y1. This difference is y2 minus y1. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബി ക്യൂവിന് y2 മൈനസ് y1 എന്ന് പറയാം. അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ y2 മൈനസ് y1 ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എന്നായിരിക്കും. ആദ്യം എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം പറയുകയാണെങ്കിൽ പി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു y2 മൈനസ് y1 എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പി സിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, എ പിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് പറയാം. സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ x1ലേക്ക് എ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ചേർത്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെ പറയാം? x1 പ്ലസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്, x1 പ്ലസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്, x1 പ്ലസ് എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ഓഫ് x2 മൈനസ് x1 എന്ന പോലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ y1ലേക്ക് ഈ ഹൈറ്റ് കൂട്ടി വെച്ചത്. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y1 പ്ലസ് ദിസ് വൺ എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ഓഫ് y2 മൈനസ് y1. Therefore, the coordinates of C are, നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം, x1 പ്ലസ് എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ഓഫ് x2 മൈനസ് x1, y1 പ്ലസ് എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ഓഫ് y2 മൈനസ് y1. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഈ സ്ലാഷ് ബൈ ഇട്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം, ശ്രദ്ധിക്കാം. ഞാൻ അതേ ചിത്രത്തിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചേക്കാണ്. ഇവിടെ കുറച്ചേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ പറയുന്നത് എ പിയുടെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. എ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ഓഫ്, നമുക്ക് എഴുതാം എ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ഓഫ്, എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ഓഫ് x2 മൈനസ് x1 നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞതാണ്. x2 മൈനസ് x1 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സി പി ഈക്വൽ ടു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതേപോലെ എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ഓഫ് എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ഓഫ് y2 മൈനസ് y1 നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ y2 മൈനസ് y1. ഇനി ഇത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്.
ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ട്രയാങ്കിളുടെ വൺ സൈഡാണ്, എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ട്രയാങ്കിളുടെ വൺ സൈഡാണ്. അവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി ഈസ് ടു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് എ ബിയുടെ എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ എൽ പ്ലസ് എം പാർട്ടാക്കിയതിൽ എൽ പാർട്ട് ഇവിടെയും ബാക്കി എൽ പ്ലസ് എം പാർട്ട് അവിടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ x2 - x1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതേ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് x2 - x1. അപ്പോൾ x2 - x1നെ എൽ പ്ലസ് എം ഈക്വൽ പാർട്ടാക്കിയതിൽ ഇതൊരു എണ്ണമാണ്. അതിൽ എൽ പാർട്ട് ഇവിടെ അവശേഷിപ്പിക്കും. നമുക്കൊരു നമ്പറിൻ്റെ 1/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, 1/3 ഓഫ് ദി ഫുൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ഓഫ് ദി ഫുൾ ലെങ്ത്. ഇതിനെത്ര കിട്ടും? ഇതിന് എൽ പ്ലസ് എം പീസാക്കിയതിൽ എൽ പാർട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലിൻ്റെ x2 - x1ൻ്റെ ദിസ് മച്ച് പാർട്ട് ഈസ് എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം എന്ന പോലെ ഇത് മറ്റ് സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ഇവയ്ക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുക. അപ്പം ഇതും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എൽ ഇതാണ് എൽ പ്ലസ് എം ആയിരിക്കണം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെന്ത് കിട്ടും? എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ഓഫ് ദിസ് ലെങ്ത്ത്. ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത്. y2 - y1നെ എൽ പ്ലസ് എം ഈക്വൽ പാർട്ടാക്കിയതിൽ എൽ പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റും ഇതും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി ഇത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് വരച്ചാൽ x1-ൽ ചെന്നാൽ വീഴുക. അപ്പോൾ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ x1 പ്ലസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണോ അതായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്. അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഈ സിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ x1ലേക്ക് നമുക്ക് എഴുതാം. ഈ x1ലേക്ക് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. x1ലേക്ക് x1 പ്ലസ് എന്ത് ചേർക്കണം? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ചേർക്കണം. ദറ്റ് ഈസ് എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ഓഫ് x2 - x1 ചേർത്തതായിരിക്കണം. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ x1ലേക്ക് ചേർത്തതായിരിക്കണം ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്. അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞു. എന്ന പോലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ y1ലേക്ക് ഇവിടുന്ന് y ആക്സിസിലേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ y1-ൽ ചെന്ന് വീഴും. അപ്പോൾ ഇത്ര ഹൈറ്റ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ y1ലേക്ക് പിന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച പോയിന്റിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y1ലേക്ക് ഇത് വെച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y1 പ്ലസ് ദിസ് വൺ എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ഓഫ് y2 എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ഓഫ് y2 - y1. ഓക്കെ, ഇതാണ് രണ്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും. ഇതിനൊരു സിമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിലാക്കണം. ഓക്കെ, ഈ കിട്ടുന്നതാണ് ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് സി. ദിസ് വൺ ഈസ് ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് സി. Therefore we have found the coordinates of C. They are x1 plus L by L plus m of x2 minus x1, y1 plus L by L plus m of y2 minus y1. x1 y1ഉം x2 y2ഉം അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദി റേഷ്യോ ദി coordinates of the point in between that A and B which divide the line joining that two points in a particular ratio, that is L is to M, then the coordinate of the point is ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഈ x1ലേക്ക് ഈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിലേക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ചേർത്തതാണ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് x1 ആണ്. x1ലേക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ചേർത്തത്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫുൾ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ അതേ റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ഫുൾ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ആണ് ഇതിന് കിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഫുൾ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം പാർട്ടാണ് ഇതിന് കിട്ടുക. ദെയർഫോർ ഫുൾ ഡിസ്റ്റൻസ് x2 - x1 അതിൻ്റെ ഇത്രയും പാർട്ട് എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം പാർട്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് x1ലേക്ക് ചേർത്തത്. എന്ന പോലെ വൈക്കും ഇതേ ചിന്ത. ഈ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സാണ് ഈ ബൈ ഇട്ടതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സ്ലാഷ് ഇട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്ലാഷ് x1 പ്ലസ് എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു x2 - x1. ഈ എൽ പ്ലസ് എം ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ഇൻറ്റു x2 - x1. ലൈക്ക് ദാറ്റ് y1
പ്ലസ് എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു y2 മൈനസ് y1. നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുമ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പം നിങ്ങൾ അത് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് നല്ലത്. x1 പ്ലസ് എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു x2 മൈനസ് x1 y1 പ്ലസ് എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം ഓഫ് y2 മൈനസ് y1. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 പോയിൻറ്റ്സ് തന്നാൽ ആ 2 പോയിൻറ്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടെത്തുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us have some problems done on this one. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു റിസൾട്ടും കൂടി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇത് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇഫ് ദി പോയിൻറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഗിവൺ ആൻഡ് എ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദി പോയിൻറ്റ് ജോയിനിങ് ദിസ് ലൈൻ ഈസ് കൺസിഡർഡ്. ഈ 2 പോയിൻറ്റുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്തു. ഒരു മിഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം? ഹൗ ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് the point joining a x1 y1 and b x2 y2? what are the coordinates of this point? നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ പോയിന്റിനെ സി എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാണ്. അവിടെ നിന്ന് മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഒക്കെ വരച്ചു, അതിന് പി എന്നൊക്കെ പേരൊക്കെ കൊടുക്കാം. യെസ്, നൗ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് സി. മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എൽ ഈസ് ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദിസ് വൺ ഈസ് ദി മിഡ് പോയിന്റ് മീൻ ദീസ് 2 ഡിസ്റ്റൻസസ് ആർ നൗ ഈക്വൽ മീൻ ദി റേഷ്യോ വെൻ വി റൈറ്റ് ദീസ് 2 പീസസ് ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഈസ് 1:1 എന്നായിരിക്കും. ഇവിടെയും 1 ആയിരിക്കും, അവിടെയും 1 ആയിരിക്കും. 1:1 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലും എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 1ഉം 1 തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുലയിൽ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്റ്റൈലൻ ഫോർമുല നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം. മുമ്പത്തെ പോലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എ പി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ദിസ് എ പി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2. എ പി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2. ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് നൗ x2 മൈനസ് x1 തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് 1/1 + 1 എന്നായിരിക്കും. 1/1 + 1 ഓഫ് x2 മൈനസ് x1 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണിത് എങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് ടോട്ടലിൻ്റെ 1/1 + 1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാകുക. അതാണ് എഴുതിയത്. ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അതായത് x2 മൈനസ് x1ൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇതിന് കിട്ടുക. അതാണ് 1/1 + 2. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 1/1 + 2 ഓഫ് x2 മൈനസ് x1 എന്നാണ്. എന്ന പോലെ സി പി എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/1 + 2 ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 ഓഫ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് y2 മൈനസ് y1 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് മുമ്പ് എഴുതിയ പോലെ തന്നെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് സി ആർ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വിത്ത് ദിസ് x1 വി ഹാവ് ടു ആഡ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ദെയർഫോർ വിത്ത് x1 വി ഹാവ് ടു ആഡ് 1/1 + 1 ഓഫ് എന്നുള്ളതിന് പകരം 1/2 ഓഫ് x2 മൈനസ് x1 എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുമ്പോൾ y1ലേക്കാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് y1 പ്ലസ് 1/1 + 1 ഓഫ് എന്നുള്ളതിന് പകരം 1/2 ഓഫ് എന്നെഴുതാം. നമുക്ക് 1/2 ഓഫ് y2 മൈനസ് y1 എന്നെഴുതി. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് സിമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം. 2 ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പോയിന്റ് സി. ഇനി ഈ സമയത്ത് സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇത് രണ്ടും ആയിരിക്കും. ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ചെറുതാക്കാം. നൗ സി ദി ബ്രാക്കറ്റ്. ലെറ്റ് us റിമൂവ് ദി ബ്രാക്കറ്റ്. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ ഹാഫ് x2 മൈനസ് ഹാഫ് x1 ആവും. ഹാഫ് x2 മൈനസ് ഹാഫ് x1. ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഇത്രയും പരിഗണിച്ചാൽ ഒരു ഫുൾ x1 ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊരു ഹാഫ് x1 പോയാൽ ഒരു x1 മൈനസ് ഹാഫ് x1, ഹാഫ് x2 അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഈ x1ഉം മൈനസ് ഹാഫ് x1ഉം ചേർന്നാൽ ഒരു ഹാഫ് x1 ബാക്കിയുണ്ടാവും. ഒരു ഫുൾ x1 നിന്ന് ഒരു ഹാഫ് x1 പോയാൽ ഒരു ഹാഫ് x1 ബാക്കിയുണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ നൗ ഈസ് ഹാഫ് x1 പ്ലസ് ഹാഫ് x2. ഹാഫ് x1 പ്ലസ് ഹാഫ് x2 ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് half of x1 plus x2. that means x1 plus x2 by 2 എന്ന് എഴുതാം നമുക്കതിനെ. that can be written as x1 plus x2 by 2. like that this one is y1. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റുമ്പം ഹാഫ് y2 മൈനസ് ഹാഫ് y1. ഇതിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഫുൾ y1 നിന്ന് ഹാഫ് y1 പോയാൽ there it is left half y1 and still half y2 is there. therefore this total will be half y1 plus half y2.
or y1 plus y2 by 2 എന്ന് എഴുതാം. Okay, now let us put the bracket there. See, when 2 points x1 y1 and x2 y2 are considered, then the coordinates of the midpoint joining that 2 points is ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വൺ x1 പ്ലസ് x2 ബൈ 2 എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സുകളുടെ ഹാഫ് പ്ലസ് y1 പ്ലസ് y2 ബൈ 2 വൈ കോർഡിനേറ്ററിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ ഹാഫ്. ഓക്കെ, when the midpoint is considered, its coordinates are ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കും x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2. You have to redraw the figure again, then write the heading there. If the coordinates of the midpoint of the line joining 2 points is found എന്നുള്ളൊരു ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് you can write down this, draw such a figure, then and write down these things there in your notebook. At last this result have it done. ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. Now read the first question. Here the first question. Find the coordinates of the point which divide the line joining 3, 2 and 8, 7 in the ratio 2:3. Let us suppose this one as x1, y1, this one x2, y2, this one L is to m. We know the formula to get the coordinates of the point which divide a line in a particular ratio. രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലൈനിനെ ഒരു ഗിവൺ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർമുല. ഓക്കെ, therefore we apply that one. The coordinates are then, it is x1 plus L by L plus sum of x2 minus x1, comma y1 plus L by L plus sum of y2 minus y1. Now on substituting this, x1 here it is 3, therefore it is 3 plus, what about L by L plus sum? It is 2 by 2 plus 3. x2 minus x1 is 8 minus 3, therefore 2 by 2 plus 3 of 8 minus 3, comma, then the y coordinate y1 here it is 2 plus L by L plus sum 2 by 2 plus 3 of y2 minus y1 is 7 minus 2, therefore 2 plus 2 by 2 plus 3 of 7 minus 2. On reducing this one, 2 by 2 plus 3 will be 5, this 2 plus 3 will be 5, 8 minus 3 will be 5, therefore this will be 3 plus 2 by 5 into 5. Let us write that one. It is 3 plus, adin 3 plus under 3 plus 2 by 5 into 5, 2 by 5 into 5. Now y coordinate 2 plus, we see y coordinate is 2 plus 2 by 2 plus 3 will be 2 by 5 into 5, therefore 2 by 5 into 5. Now this 5's on cancellation and these 5's on cancellation, it will be 3 plus 2, 2 plus 2, therefore the coordinates of the point is 3 plus 2 5 and 2 plus 2 4. 5, 4 is that point. Write down this question and answer in your notebook. The vertices of a triangle with the coordinates 3, 5, 9, 13, 10, 6. These are the coordinates of the vertices of a triangle. We need to prove this triangle is isosceles. For this, let us suppose this one by A, B, C. Okay. ഇത് ഐസോസെലസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണണം. ഐസോസെലസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എ ബിയും ബി സിയും എ സിയും കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഈക്വൽ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ മതി. ഫോർ ദാറ്റ് എ ബി സ്ക്വയർ ടു ഫസ്റ്റ്, എ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സ്ക്വയർ, ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാണ്. വിനോ എ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് x1 മൈനസ് x2 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് y1 മൈനസ് y2 ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഏത് ഓർഡറിലോ കാണാം, 3 മൈനസ് 9 ഹോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ 9 മൈനസ് 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 13 മൈനസ് 5 ഹോൾ സ്ക്വയർ, ദറ്റ് ഈസ് എ ബി സ്ക്വയർ. 9 മൈനസ് 3 6 ആണ്, 13 മൈനസ് 5 8 ആണ്, 6 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 8 സ്ക്വയർ 36 പ്ലസ് 64, ദറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 100. എ ബി സ്ക്വയർ 100 ആണെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 100 ആണ്, ദറ്റ് ഇസ് 10. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബി സി സ്ക്വയർ നമുക്ക് കാണാം. ബി സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് ബി സി, ബി ആൻഡ് സി. ബി സി സ്ക്വയർ ഇസ് 9 മൈനസ് 10 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 13 മൈനസ് 6 ഹോൾ സ്ക്വയർ. ദെർഫോർ 10 മൈനസ് 9 ഓർ 9 മൈനസ് 10 whatever be, ഇത് 1 സ്ക്വയർ ആണ്. 6 മൈനസ് 13 മൈനസ് 7 സ്ക്വയർ ആണ്. മൈനസ് 7 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 സ്ക്വയർ തന്നെയാണ്. 7 സ്ക്വയർ 49 പ്ലസ് 1 ദറ്റ് വിൽ ബി 50. ബി സി സ്ക്വയർ 50 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 50. റൂട്ട് 50 വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് 5√2. അപ്പോൾ ബി സി കിട്ടി നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എ സി ആണ്.
A to C. Therefore, AC square is equal to 3 minus 10 whole square plus 5 minus 6 whole square. 3 minus 10 is minus 7. Minus 7 square means 7 square, that is 49. This 49. 5 minus 6 minus 1. Minus 1 into square 1. 1 plus 49, that is equal to 50. Therefore, ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ AC square 50 ആണെങ്കിൽ AC is equal to root 50 mean 5 root 2. Now these two AC and BC are 5 root 2 each. AB is different. Therefore, this one is an isosceles triangle. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ. നമ്മൾ റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we see its two sides, let these two sides will be 5 root 2, 5 root 2. അതിൽ എ ബി ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, എ ബി അതായത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഡിഫറെൻ്റ്. നമുക്ക് ഇതിനെ എ ബിക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ A35 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയും ഇത് 913 ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പോയിന്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റിലൊന്നും അല്ല, വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമുക്ക് 10-6 എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി സി നമുക്കതിൻ്റെ ഏരിയ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് വൺ ഇസ് എൻ ഐസോസിലസ്, ദീസ് ടു സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ. ഓക്കെ, ഈ നമുക്ക് ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി എന്നായിട്ട് ഇതിനെടുക്കാം, ബി. ഓക്കെ, ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 3-5ഉം 9-13ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കാണാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ യു നീഡ് ടു അപ്ലൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ടു ഗെറ്റ് ദി ബേസ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിട്ടുകയാണ് ഈ പാർട്ട്. ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ഹൈറ്റ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദിസ് വെർട്ടെക്സ് ടു ദിസ് സൈഡ്? ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഹൈറ്റ്, ഇത് ഐസോസെലസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ച പെർപെൻഡിക്കുലർ എത്തിച്ചേരുന്നത് മിഡ് പോയിന്റിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പം ഈ സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ആ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മിഡ് പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സും ഈ കോർഡിനേറ്റ്സും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ആദ്യം മിഡ് പോയിന്റ് കാണാം. ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി എ ബി, എയും ബിയും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി നോ this one is x1 y1, this one is x2 y2. Therefore midpoint is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2 എന്ന രീതിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 3 plus 9 by 2, 5 plus 13 by 2 എന്നായിരിക്കും മിഡ് പോയിന്റ്. 3 plus 9 by 2 it is 12 by 2 6. 5 plus 13 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18 by 2 9 ആണ്. Therefore the midpoint of this base is 6 9. അപ്പോൾ മിഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് 6 9, ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റും അറിയാം. ദെർഫോർ അഗെയിൻ അപ്ലൈ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ്. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിയും എച്ചും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് യൂസ് അപ്ലൈ ഹാഫ് ബി എച്ച് ടു ഗെറ്റ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ. ദാറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ടു യു. നൗ ഹിയർ ആർ സം വർക്ക്സ്. ഡു ദീസ് വർക്ക്സ് യുവർസെൽഫ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, the coordinates of the vertices of a quadrilateral are given. 4 points and their coordinates are given. Find the coordinate of the midpoints of all sides. ഒരു രണ്ട് പോയിന്റിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ലൈനിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കാണാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാ സൈഡിന്റെയും മിഡ് പോയിന്റ് കാണാം. Prove that the quadrilateral with these midpoints as vertices is a parallelogram. അങ്ങനെ ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരക്കുന്ന ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ പാരലലോഗ്രാം ആണെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ ദി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫൈൻഡ് ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പോയിന്റ് വിച്ച് ട്രൈസെക്സ് ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് -1 to 17 8. ഈ രണ്ട് പോയിന്റിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ലൈനിനെ 3 ഈക്വൽ പീസസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പോയിന്റ്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ 3 ഈക്വൽ പീസസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പോയിന്റുകളിൽ ഫസ്റ്റത്തത് നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ ലൈനിനെ 1:2 എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് നിലകൊള്ളുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നിലകൊള്ളുന്നത് ഇതിനെ രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ലൈനിനെ 2:1 എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിമൈനിങ് പാർട്ടിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടാലും മതി. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും ആൻസർ ചെയ്യാം. Then the last one. Find the coordinates of the centroid of the triangle with the vertices x1, y1, x2, y2, x3, y3. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതുവരെ പറയാം. ഈ 3 പോയിന്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. 3 വെർട്ടിസസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ട്രയാങ്കിളിന്റെ 3 വെർട്ടിസസ് ആണ് തന്നത്. അതിന്റെ സെൻട്രോയിഡിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. സെൻട്രോയിഡ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആദ്യം മീഡിയനെ പറ്റി അറിയിക്കാം. മീഡിയൻ ഈസ് ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് ഫ്രം വൺ വെർട്ടെക്സ് ടു ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. അപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിലേതെങ്കിലും വെർട്ടെക്സ് എടുത്താൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കാണുന്ന മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കാണാം. ആ മിഡ് പോയിന്റും ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്
ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ലൈനാണ് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കിട്ടി, ഒരു സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റും കിട്ടി, ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സും കിട്ടി. ആ ലൈനിനെ, അത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ലൈനിനെ ഒരു ഗിവൺ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം? അത് 2:1 എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മീഡിയനെ 2:1 എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ കാണാൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇഫ് ദീസ് ത്രീ ആർ ദി കോർഡിനേറ്റ്സ്, ഇഫ് ദീസ് ത്രീ ആർ ദി വെർട്ടിസസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ, then the centroid will be x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3 എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു സ്റ്റൈലൻ ഫോർമുല ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദാറ്റ് ഫോർമുല ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ജോയിനിങ് ദീസ് ത്രീ വെർട്ടിസസ്. ഈ 3 പോയിന്റുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഡു ദീസ് 3 questions. Then let us conclude the class here. Okay, thanks.